Hello everybody, അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം I'm back with yet another video. I know there was a huge gap and that's because ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു in my personal life and I needed some time to settle down and now everything is good and everything is going fine, so I thought okay, I'll start making videos again. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഇമെയിലും മെസ്സേജസ് വഴിയും they asked me to particularly speak about this topic. That's about schooling in Barcelona, about the entire schooling system, the education system and all of it. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു I'll make a video because എങ്ങാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ you will obviously want to know. So I think this information is going to be useful for you. So if you like the video, don't forget to share, like and subscribe. So let's get into the video. നമ്മളൊരു പുതിയൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ we would be very excited because പുതിയ ഫുഡ്, പുതിയ സ്ഥലം, പുതിയ ആൾക്കാർ, പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് and everything is going to be new. So it would be very exciting. പക്ഷെ at the same time നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ it can be very challenging as well. We can be worried because നമ്മൾ ഓർക്കും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പോകാൻ പോകുന്ന സ്കൂൾ നല്ലതാണോ, will they adjust easily, ഫീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ടാവുമോ, will there be any kind of എന്താ പറയുക bullying or harassment, racism. There'll be a lot of questions in our mind and we can be troubled because of that. So ഈ വീഡിയോയിൽ I'm just going to share whatever information I have with me because I've been here in Barcelona for the last 8 years. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാവോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്കൂളിങ്ങിൽ ദർ ആർ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ജനറലി ഹിയർ ഇൻ ബാർസലോണ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ നൗ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഓൺലി അബൌട്ട് ബാർസലോണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് where you have a public school, second one is where you have a private school, and third one is where you have a concertada. Concertada എന്ന് പറയുന്നത് is പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് concertada. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സെമൈ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഈച്ച് വൺ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് പബ്ലിക് സ്കൂൾ. പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് സ്കൂൾസ് ആർ ദേ ഓഫർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ ഫണ്ടഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്. Because they are funded by the state, the fees is nil or it is really low. Okay, പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ here the curriculum is decided by the Catalan authorities in accordance with the Spanish Education Act. So everything is going to be in Catalan. So that's with public schools. Next one is with private school. Private school എന്ന് പറയുമ്പോൾ again here എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ, വാട്ട് ഇസ് ദി എൻറോൾമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ സ്കൂൾ ദംസെൽവ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രൈവറ്റ് and they have the autonomy. So they are autonomous. So they decide the fee structure, they decide the enrollment procedure, they decide the curriculum. They have nothing to do with the state. So adu karanam thanne, since they decide everything by themselves, they can decide what should be the fee in their school. So the fee is higher in private schools. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് will come under this particular category. That is the private school. And the next one is where you have concertada. Concertada is like a semi private, so it's in between public and private. Why do I say it's in between public and private is because it has some features of public and it has some features of private. That is why it comes in the middle. ഇപ്പോൾ enrollment procedure നോക്കുവാണെങ്കിൽ just like how public schools how the enrollment happens, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോട്ടറി സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഒരു കൊച്ചിനെ ഒരു സീറ്റ് കൊടുക്കുക. So all those things are still followed in a concertada. That is why the enrollment procedure is the same. It follows the same procedure as that of a public school. Whereas curriculum nokwanengil, here they kind of have the flexibility to decide what should be the curriculum. So that is why in that feature it kind of resembles the private schooling. So അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ് നല്ലത്, പബ്ലിക് ആണോ നല്ലത്, പ്രൈവറ്റ് ആണോ നല്ലത്, concertada ആണോ നല്ലത്. That, to be very honest, it depends on you. Okay, I'll tell you why. Because public school എന്ന് പറയുമ്പോൾ everything is in Catalan and Spanish. Private എന്ന് പറയുമ്പോൾ what happens is most of the subjects are in English for that matter. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ കുറേ വർഷം പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ and if you're planning to stay here only for few years and again move back,
then I would definitely recommend you choose a concertada or a private, because public എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's completely Spanish and Catalan. It will be very difficult for the kid to adjust. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ what happens is അവർക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ടാവും, and at the same time they will have a little bit of Spanish, a little bit of Catalan, so it will be easier for them to adjust. പിന്നെ ഫീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ there is no fees. In private the fees is high. Fees high എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can expect around 800 euro to 1000 euro ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ചില സ്കൂൾസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1200 euros വരെ വരുന്നുണ്ട് per month. Okay, that's with the private school. And concertada is in between both of these, and concertada the typical range can be around like 450 to 600 euro. ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് concertada-ലെ ഫീസ് വരുന്നത്. All the fees amount that I'm telling you is in euros per month. Okay, പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലറിന് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കണം, യൂണിഫോമിന് വേറെ പൈസയാണ്. സോ വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ദാറ്റ് വേ ഇഫ് യു സീ ദി എക്സ്പെൻസസ് ആർ മോർ. പിന്നെ ഈ എല്ലാ സ്കൂളിലും വെദർ ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ, പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഓർ concertada, ദേ ഹാവ് എൻ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ലഞ്ച്. സോ ലഞ്ച് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ ഫീസാണ്. പക്ഷേ പിള്ളേർ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ then you don't pay that lunch amount. So that what happens is you can go pick up your kid, take them home, give them lunch and bring them back. You can do that. പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയി we cannot send food from home for the child for them to heat it up. നമുക്ക് എന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് we have to give them the option to eat in school, but we cannot send food and let them eat at school, especially lunch. നമുക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടാം, പക്ഷെ lunch we are not allowed to give. I don't know if it is because of hygiene or if there can be a chance of food poisoning or if they prefer a hot lunch. I'm not sure what is the reason, but this is how it is. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ്. സോ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ എംഫസിസ് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദേ ഹാവ് എനി എംഫസിസ് അറ്റ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി കത്തലാൻ ആൻഡ് സ്പാനിഷ്. വെറസ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദേ ലേൺ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് കത്തലാൻ at a older stage. അവരത് പഠിക്കും, പക്ഷെ അതിന് ഒത്തിരി എംഫസിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ജോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററി, ഫിസിക്സ് എല്ലാം അവർ പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ. concertada നോക്കുവാണെങ്കിൽ what happens is they do a split. They do 33% in Spanish, 33% in Catalan, 33% in English. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചില സബ്ജക്ട്സ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കും, ചില സബ്ജക്ട്സ് അവർ സ്പാനിഷിൽ പഠിപ്പിക്കും, ആൻഡ് സം ആർ ഇൻ കത്തലാൻ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഈ concertada പോകുന്ന പിള്ളേർ ദേ ഗെറ്റ് എ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ 3 ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ദേ പ്രാക്ടീസ് ഓൾ ദ 3 ലാംഗ്വേജസ് എവറി സിംഗിൾ ഡേ. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറേ ഇന്ത്യൻസ് അവരവരുടെ പിള്ളേർ വിടുന്നത് concertada ആണ്. വൈ? because of this split, so the kids get a taste of all the 3 languages. Second, because it is more എന്താ പറയുക, it's not as expensive as a private school, and at the same time it's better than a public school. So അത് കാരണം a lot of people are sending their kids to concertadas. So choosing a school will completely depend on you. It will depend on which area you are situated, because നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ട് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും പോകാനും, പിന്നെ ലഞ്ച് ടൈമിൽ വല്ലതും പോകണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് സ്കൂൾ പിക്കപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ബസ്സസ് ആൻഡ് വാൻസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ച് സ്കൂൾസിനെ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വേ ഇഫ് യു സീ നമ്മളെവിടെ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്കൂളുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ ഓൾവേസ് നെറ്റ്വർക്ക്, ask around all the people, your friends, and check to see how the school is. See if you could probably network with the alumni of the school to get more information. Pinna, the fees is also a very important and important deciding factor, because if you have one child, ipo chela Indians ivide varumbo
the education of the kids is actually sponsored by the company. So angane aagumbo there is absolutely no problem. Since you're not paying money out of your pocket, you can afford to send your kids to private school. Appo oru kochinu 1000 euro ayalum rendu pillarade 2000 euros aanengilum there's no problem. You can actually send your kids. But in some cases it's not like that. So if the your employer is not paying for it, then you are paying out of your own pocket. So that is when you have to decide if you should go for a public or for a private. So it totally depends on you. It depends on your income. It depends on the number of people in your family. Maybe if you have just one child, private still works. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ട്, 3-4 പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഓരോ കൊച്ചിന് 1000 euro വെച്ച് ഇതാക്കുവാണെങ്കിൽ മന്ത്ലി സ്കൂളിങ്ങിന് മാത്രം 3000-4000 euros ആവും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ ഐ തിങ്ക് വുഡ് ബി ഐദർ എ പബ്ലിക് ഓർ എ സെമൈ പബ്ലിക്. Again, if you plan to stick around for a long time here, അത് ഇവിടെ തന്നെ like you plan to stay, you can still go for a public option. ഞാനും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരും മോസ്റ്റ്ലി ഹാവ് ചോസൺ ദ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ, വിച്ച് ഇസ് ദ Concertada, only because we feel that it's very important that the kid picks up English. ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്പാനിഷും കത്തലാൻ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷിനോടൊരു എക്സ്പോഷർ വേണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ അവർ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും they should not be fluent only in Spanish or Catalan. അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എംഫസിസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫീസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും Concertadയിൽ വിടുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, Concertadയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ്. പിന്നെ കുറേ എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോ സ്കൂളിന് ഓരോ ഇതുണ്ട്. Like they have tie-ups with different universities. Like after your 10th you want to go somewhere, angane it depends from school to school, so I'm not going to get into all those details. So yeah, so Concertada is a good option in my opinion, if you ask me, if you are coming from India and you want to settle here. But if you think 400 or 450 or 500 euros is too much, then you can always go for the public schooling. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇവിടെ റേസിസം ഉണ്ടോ, ബുള്ളിങ് ഉണ്ടോ? In my opinion, at least my kids, they have not faced any sort of issue like that. Baki Korea countries which nokumba, I feel the people here from Spain, Spanish people are extremely open. They love Indians, and nammal potta Spanish poyi avaraduthu samsaricha polum they are very happy. So I feel that it's not that difficult to actually ഇവിടെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറായിട്ട് merge ആവാനും നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് to feel like they belong here. I don't think it's a very difficult thing if you put in a little effort. പിന്നെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ we generally start in September and we finish in June end. ജൂൺ എൻഡിൽ തീർത്ത് ജൂലൈയും ഓഗസ്റ്റും വെക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ ഗോ ടു ഇന്ത്യ ഓർ പീപ്പിൾ ട്രാവൽ wherever, and ചിലവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ്, അവർക്ക് പിള്ളേരെ എവിടെയെങ്കിലും വിടണം. ആ ഒരു ബിക്കോസ് പിള്ളേരും വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവർ ഈ സമ്മർ ക്യാമ്പില്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ്, ആ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെയുമുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കസാൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ പിള്ളേരെ കസാലിന് വിടും. ദ തിങ് ഇസ്, കസാൽ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഒരു വീക്കിന് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു മന്തിന് വിടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 1000 euros ആവും. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് 250 euros വരും ഒരു വീക്കിന് വിടാൻ, മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ. കുറച്ച് മണിക്കൂറിന് നമുക്ക് പിള്ളേരെ വിട്ട് അവരെ കുറച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും സ്വിമ്മിങ്ങും ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സമ്മർ ക്യാമ്പ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ. സോ യു ക്യാൻ സെൻഡ് ദം ഫോർ ദോസ് തിങ്സ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ സെപ്റ്റംബറിൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബ്രേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിസംബറിലാണ്. അത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത്, ഒരു ഡിസംബർ 23 സ്കൂൾ അടച്ച് ജനുവരി 6th ത്രീ കിങ്സിൻ്റെ ഫീസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയൊക്കെ യൂഷ്വലി ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. യൂഷ്വലി ജാനുവരി 8 ആകുമ്പോഴത്തേന് സ്കൂൾസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവും. ജാനുവരി 8 ഓപ്പൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബ്രേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്താണ്. ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഹോളി വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെമാന സാന്ത എന്ന് പറയും. ആ ഒരു സമയത്ത് അത്യാവശ്യം എനിക്കൊന്നൊരു 10-12 ദിവസം പിള്ളേർക്ക് ലീവുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പെയിനിൽ
the holidays that we follow is actually from the Bible. So നമ്മുടെ കുറേ ഫീസ്റ്റ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 15 മാതാവിൻ്റെ ഫീസ്റ്റ്, പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ 8 മാതാവിൻ്റെ ഫീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ലീവ് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ കുറേ വെക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക്. സോ ദേ ആക്ച്വലി ഫോളോ ദ holiday, the Christian holiday calendar system. Pinendana, I think that's it. I think I have kind of touched upon or given you a small info on what I know. But if there's any more details that I have probably not mentioned and you would like to know, ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക, എന്നിട്ട് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. There may be a delay in my response. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can always get in touch with me through Instagram. Instagramൽ my handle is Joseph Travel Tales. അപ്പോൾ അതിൽ DM ചെയ്താൽ മതി. Or you could also follow me there and just leave a comment under any of my posts. Okay? That's it in today's video. I hope you found it useful. Take care. Bye.